आलोचना करने शिखा तुम्हें अनुग्रह कर जिते जन आम बसी अच्छु आम समस्ते श्रोता मात्र तुम्हें वक्ता हो आंभ मान को तुम्हें कथा कह समस्त गौरव समस्त महिमा तुमको दे ये प्रार्थना नाजरित जीशु नाम मांगिली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमे जेमिति भी आपण मान को घंटे भितरे तो छाड़ीबा टिके कष्ट हबो घंटे तो हेई गला ओ माय गॉड तबे आसंतु समय विलंब न करे आमे आगो को जीवा परमेश्वर जेते बेले स्वर्ग और पृथ्वी निर्माण कले जो स्क्रिप्ट जो लिपि परमेश्वर तैयारी कले सही लिपिर ओरिजिनल स्वर्ग रे अछि अवतार सही लिपिर अभिकल नकल प्रभु हमको देइछु जहा धर्मशास्त्र जेतबेले से पृथ्वी को निर्माण करुछंदी सृष्टि करुछंदी आदि पुस्तक को जदि आमे जिबा एक तार एक पद आ दुई पद जदि आमे देखिबा कोन लिखाइ छी पढंतु हेलो आदिरे परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वीर सृष्टि कले पृथ्वी निर्जन और शून्य थिला आउ गभीर जल उपरे अंधकार थिला पुणी परमेश्वर आत्मा जल उपरे व्यक्त थिले प्रेज द लॉर्ड प्रेश्वरंगर लोक माने जो पृथ्वी को जो जगत को परमेश्वर सृष्टि कले ताहार रूप आमे दुई पदरे देखुछु जहार रूपर गौरव नहीं सही सृष्टिर सौंदर्य को आमे देखि पारुना जेहेतु ये निर्जन ये शून्य हो गला एवं अंधकार ताको जाबुड़ी धरिला बंदी कला आउ से जलरे पूर्ण अछि किंतु ताहारी उपरे सदा प्रभुकर आत्मा व्याप्त अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ईश्वरंकर एक योजना ताहाकु जतेबेले थिनी पदर जदे आमे देखिबा परमेश्वर रीमेकिंग करुछंदी ताहाकु सजाडुछंदी से तांगर वेरी फर्स्ट वर्ड परमेश्वरंकर मुखर निर्गत प्रथम शब्द अंधकार को से दूर कर देले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दुई पदरे हमें देखिलु दुई पदरे लिखा जाए पृथ्वी निर्जन हला शून्य हला जल पूर्ण हला अंधकार ताकु जाबुड़ी धरिला किंतु परमेश्वर कर आत्मा पृथ्वी को छाड़ी नांती प्रेज द लॉर्ड या माने परमेश्वर जो योजना करिछंदी स्वर्ग स्वर्गर लोक मानक पाई पृथ्वीर लोक मानक पाई किंतु से सब बळे पृथ्वी को आसी आओ गमनागमन करी मनुष्य संगरे वार्तालाप करिबा पाई ताहांकर गोटे अभिलाष इच्छा एणु शैतान द्वारा बिगड़ी जाइथिबा सही सृष्टि को परमेश्वर तांगर आत्मा द्वारा
ତିନି ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି ହେଉ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଏହା ଆଦେଶ କଲା ଦୀପ୍ତି ହେଉ, ତହିଁରେ ଦୀପ୍ତି ହେଲା। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି ହେଉ, ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହଉ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ। Praise the Lord. Praise the Lord. ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ ବାସ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ପଢିବା, ତେବେ ସମସ୍ତ ରିମେକିଂ ପରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପରେ ସିଏ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କଲେ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ଗୋଟିଏ ଗୃହ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ, କଥୋପକଥନ କରିବେ। ଆଉ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ତାର 89 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପାଇଲେ 119 ଅଧ୍ୟାୟର हे ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଂସ୍ଥାପିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତାହାର ଅରିଜିନାଲ ଲିପି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହାର ଅବିକଳ ନକଳ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। Praise the Lord. Praise the Lord. ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ? ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଯଥା ସମୟରେ ଦେହ ଧାରଣ କଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢିବେ, ୟା ପରେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରଚନା କଲେ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କଲେ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଏଦେନକୁ ଆସୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଆଦମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମଧୁର ମିଳନର ବାର୍ତ୍ତା ସିଏ କରୁଥିଲେ। ତା ମାନେ ସହଭାଗିତା। Praise the Lord. Praise the Lord. ସହଭାଗିତା। କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଦନରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗୃହ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଜାଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଦନରେ ଆଦମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲେ। प्रभु जो सृष्टि कले, प्रभु जो मनुष्य को निर्माण कले, या पर धीरे धीरे परिवार प्रभु तैयारी कले, प्रभु परिवार गठन कले, तापर जाति, तापर देश, एमिति हो जदि आमे पूरा आदि पुस्तक आ यात्रा पुस्तक जदि पढ़िबा, आज्ञा तांको द्वारा निर्मित मनुष्य से गोटिए जगह रे रहिला नाही। प्रभु तांकर गौरव पाई से सब बेले आम द्वारा गौरव पाइबा निमंते से आम मान को दासत्व बंधन रु इस्राएल लोक मान को दासत्व बंधन रु एप्रिय लोक मान को दासत्व बंधन रु मुक्त
যাত্রা আরম্ভ କରାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଯଦି ଆମେ 25 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା 33 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା 25 ର ତାର 8 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ସରଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦି ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେତେକ ପଛୁଆ ଆତ୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ହୁଏତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନେକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୂହକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୃହତ୍ ଦଳ ସଙ୍ଗରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମ୍ଭେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆମ୍ଭେ ବାସ କରିବା। ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ଗିର୍ଜାଘର ସାମୂହିକ ମିଳନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକାଥରେ ଯାଇ ବସି ପାରିବେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର 4 କାନ୍ଥର ଗୃହ, ସେଇ ଗୃହରେ ଆମେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। କେବଳ ସେଇଠି ବସିକି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା କଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ତାହା ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜ ଗୃହ ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି? ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେଷରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କଲେ ସେମାନେ ପଥରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯବନିକା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ତମ୍ବୁ ଗୃହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ମୋଶେଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କଣ ପାଇଁ? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ଏ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ ଏମାନେ ରବ ଶୁଣିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମୋଶେଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା କୁହାଗଲା, ସିଏ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଦେଶ କଲେ ତଦନୁସାରେ ମୋଶେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ପୋତିଲେ। କଣ ପାଇଁ? ନା ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ। ପ୍ରେଷରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଜର ଗୃହ ଭିତରେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି କି? কথୋପକଥନ କରୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଜାଗା ପବିତ୍ର ହେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो हिरे परमेश्वर आपण मान के संग रे गमनागमन करिवे वार्तालाप करिवे एथिपाई गोटे बृहत स्थानर आवश्यकता हैला हुए तो आम समस्ते से जगार जदि प्रवेश करि थांते जगह कौन हम आज्ञा नियंच पड़ पारे आज आपण मैंने गोटे तंबू टाणी समस्ते एकाथरे प्रभुंकर दास मान प्रभुंकर रब शुणा परमेश्वर जो सृष्टि कले से सृष्टि को सी गोटे जगह स्टैग्नेट कले नहीं गोटे जगह सीमित रही देले नहीं जदि आपण माने आदि पुस्तक पढ़ी परिवार परे जो गोष्ठी को प्रभु निर्माण कले जो गोष्ठी को प्रभु तैयारी कले प्रस्तुत कले से सब गोष्ठी दिने अल्प होई एमने कौठी की जाइथिले आज्ञा मिस्र रे प्रवास कले प्रभु बहु संख्यक करी गोटे महागोष्ठी करी परमेश्वर को द्वारा जो स्थान मनोनीत होइछि से स्थान को प्रभु से मान को नेबा निमंते सी यात्रा आरंभ कराइले पथ मध्य परमेश्वर कहले जे तमे जवनिका तैयारी करिबो तंबू तैयारी करिबो समागम तंबुरे मिलाप वाला तंबुरे आम्भे आसी तुम्हरे लोकमान को संगरे आम्भर लोकमान को संगरे वार्तालाप करिबो प्रेश्वर लोक माने केवल गिरजा घरे आपण जाई प्रार्थना कले हैं प्रभु शुणिबे ताहा नुह आपण घर भितरे मध्य सब बळे प्रार्थना करिबा दरकार आम अंचल लोक माने प्राय 6 दिन खंडे घर भितरे भी गिरजा हब नाही बाहर भी गिरजा हब नाही केवल रविवार दिन गिरजा घर को जाइए आम गिरजा करुछु प्रभु तो चाहती ना आपण माने दैनंदिन प्रतिदिन आपण माने परमेश्वरंकर स्तव गान करने को हम तेबे परमेश्वर मते आपण मान को संगरे से वार्तालाप करिवे जदि आपण माने 33 अध्याय को जिबे समय विलंब अछि आरंभ रो प्रांजल भाव रे जिबा पई प्रेश्वरंकर लोक माने से कौन सी वस्तु द्वारा पदार्थ द्वारा कौन सी सृष्टि द्वारा से पूजा पाइबा पई चाहिले नाही गठे अद्वितीय सृष्टि जे मनुष्य को प्रभु जो तैयारी कले प्रभु ताहांक सहित सहभागिता करी वार्तालाप करने निमंते प्रभु गोटे स्थान निरूपण करने मो को कहले आज हुए तो आपण मान को पालक माने प्रति रविवार दिन उपासना करने उपासना को जीवाई आपण मान को कहथिबे किंतु गृह भितर जदि उपासना हो नहीं व्यक्तिगत जीवन में जब उपासना हो नहीं आराधना हो नहीं प्रभु को जदि आपण माने डाकु नाहंती तेबे खाली गिरजा घरे आसी प्रार्थना कला परे सबू से घरे ही छाड़ी के जदि आपण माने आपण मान को घर को जिबे तेबे की भली आपण माने प्रभुंकर रब सुनी पारिबे प्रेश्वरंगर लोक माने 33 अध्याय तार आ गोटे पद देखिबा यात्रा पुस्तक 33 अध्याय तार 7 पद टिके पढ़ंतु ए समय रे एपरि थिला जे मौसा तंबू नहीं
ଛାଉଣିର ବାହାରେ ଓ ଛାଉଣି ଠାରୁ ଦୂରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ତାହାର ନାମ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଦେଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଛାଉଣିର ବାହାର ସ୍ଥିତ ସେହି ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। Praise the Lord. ଲେଖା ଯାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଦଳ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ଯାହାରି ଫଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆସି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବା ସେଇ କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ। ଆଉ ତାହା ନଗରର ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରତା ବାହାରେ ସେଇ ତମ୍ବୁକୁ ପୋତିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯିବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେହି କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ମୋଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ଗିର୍ଜାଘର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଜର ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଗୃହ ଭିତରେ ନିଜର ଗିର୍ଜା ବନାଇ ପାରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ଥାନ ବନାଇ ପାରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ। କେବଳ 6 ଦିନ ପରେ ଆସି ଗିର୍ଜା ଘରେ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ଖୋଜିଲେ ପାଇବା ତାହା ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଗିର୍ଜା ଘର ଆପଣମାନେ କରିବା ଦରକାର ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଏହା ଚାହିଁଲେ, ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାର ହସ୍ତରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ କରି କିଣାନକୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ ହୁଏତ ଗିର୍ଜା ଘରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏଭଳି ଆତ୍ମିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଅଟେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିକୁ ଯିବେ ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ, ଆପଣ ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଗୃହକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ, এই গৃহ চালিবা দরকার, এই গৃহ তার নিজস্ব পরাক্রমরে বা পরমেশ্বরଙ୍କର পরাক্রমরে ইয়ে গতি হেবা দরকার, গতিশীল হেবা দরকার। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଆମେ ଖ୍ୟାତ ହେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ମନ୍ଦିର, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କୋଠରୀ, ଯେଉଁ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଗିର୍ଜା ଘରର ତାଲା ପାଳକ ମାନେ ଖୋଲିବେ, ବେହେରା ମାନେ ଖୋଲିବେ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଖୋଲି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା, ବୃହତ ଦଳକୁ ଏକାଥରରେ ତାହାଙ୍କର
ଗୌରବ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦାସ ମୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ବାଇବଲ ପୁରା ବାଇବଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଆଦିରୁ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ପରେ ଲେବିୟ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୂଚୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୈବେଦ୍ୟ ବଳିଦାନର କଥା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ଆଜି ନୂତନ ନିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ସଲୋମନ ତିଆରି କରିଥିବା ମନ୍ଦିର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଲାଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତର ଜୀବନରେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଆମେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଏଣୁ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହବ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ବ୍ରଡଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମୂହ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର, ଗୋଟିଏ ଦଳ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଚାରି କାନ୍ଥ ବା ଇଟା ପଥର ବାଲି ଗୁଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଗୃହ ସେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏକାଥରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ବସିପାରିବା। ଆଜି ସେଇ ଗୃହ ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଇ ଗୃହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଗୃହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ପବିତ୍ର କରିବି, ପବିତ୍ର ରଖିବି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆସି ମୋ ସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଦମଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ପାପ କଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ସହଭାଗିତା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଦଳ, ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନୂତନ ନିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ସେଇ ଗୃହରେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଗିର୍ଜା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ এই ପାର୍ଥିବ ଗୃହ ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ এই କୂଳରୁ ଆର କୂଳକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ, এই ଜଗତରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ଆମେ ଗମନଶୀଳ, ଗତିଶୀଳ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆମେ ନେଇ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସମୟ ଡେରି ହେଇଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ପୁଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ନଥିବ ବହୁତ ସମୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ ବାଇବଲରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, 2ଟା ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ତେଣୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମର ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବସିକି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ତାମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗା ଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛୁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କହିଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।